السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں راجہ کیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں آزاد کشمیر کے جو الیکشنز ہوئے تھے اور پی ٹی آئی جو ہے میجارٹی پارٹی بن کر وہ ابھری تھی، اس کے وزیر اعظم کا جو چناؤ ہونا ہے وہ اس کے بارے میں سبھی لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ آزاد کشمیر کے رہنے والے ہوں یا پاکستان میں رہتے ہوں، سبھی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اور بے قرار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ وزیر اعظم کون بنے گا۔ میجارٹی جو لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ سلطان محمود چودھری کو بننا چاہیے، کچھ لوگ جو ہے تنویر الیاس کے بارے میں سوچتے ہیں، خواجہ فاروق اور کچھ اظہر صادق کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ بھی بن سکتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو عمران خان ہے وہ سب لوگوں کا انٹرویو لے رہے ہیں۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور امید ہے کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیں گے، وہ انٹرویو لے رہے ہیں اور ایک وہ جب باہر آئے ہیں تنویر الیاس ہوں یا بیرسٹر سلطان محمود ہوں یا خواجہ فاروق، وہ سب جب آ کر باہر آئے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ سلطان محمود نے کہا تھا میری تو ان سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں نے تو انہیں صرف یہاں مبارکباد دی ہے کہ آپ کا جو ویژن ہے، آپ کا نقطہ نظر ہے، اس کو جو انڈورس کیا ہے اس میں آزاد کشمیر کے الیکشن نے، اور کشمیر کے لوگوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ وہاں انٹرویو لیے جا رہے ہیں، ایکچولی یہ 4 بندے ہیں ان کے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھا جا رہا ہے صحت کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، سیاحت کے بارے میں، فن، بجلی، معدنیات اور باقی جو ترقی کے معاملات ہیں آزاد کشمیر کے، اس کے بارے میں ان کا نقطہ نظر جانا جا رہا ہے اور ان کی رائے جو ہے نا وہ جانی جا رہی ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ مجھے ایک بہت ہی عجیب سا لگا جب میں نے ایک فوٹو دیکھا جس میں سلطان محمود بڑے ٹینس سے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کر کے، اور جو عمران خان وہ جیسے بیٹھتے ہیں نا بڑے کنگ کی بادشاہ کی طرح، وہ بیٹھے ہوئے ہیں گینگسٹر کی طرح۔ سچی بات ہے مجھے بہت ہی برا لگا اور میں نے اسی وقت کامنٹس دیا تھا کہ یہ جو بات ہے مجھے کوئی اچھی نہیں لگی۔ جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہو گئے تھے وہ اچھے پرامن طریقے سے ہو گئے۔ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو پارٹی ہے وہ میجارٹی سیٹیں لے کر 26 سیٹیں لے کر پہلے نمبر پر آئی تھی، دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی اور تیسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو سلطان محمود ہیں وہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے صدر ہیں، تو اب ایسے بندے سے جو اور وہ بہت زیادہ سینئر لیڈر ہیں، یہ سارے جو لیڈر باقی ہیں، خواجہ فاروق ہوں، تنویر الیاس ہوں یا جو اظہر صادق ہیں، یہ ایک نئے لیڈر ہیں، ان کے مد مقابل اگر اب سلطان محمود کی شخصیت کو دیکھا جائے تو وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کچھ بھی اعتراض ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے وہ پارٹیاں چینج کر دیتے ہیں، لیکن کب کی ہیں انہوں نے، یہ ان میں ایک کمزوری نظر آئی ہے۔ لیکن اس کے جو یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کرپشن نہیں کی، ان کا نام کبھی کرپشن میں نہیں آیا، کبھی کسی کے پیسے لے کر کھا نہیں گئے، یہ نہیں کہ ترقیاتی کام کرائی ہوں تو پیسے رکھ نہیں، یا کسی کو نوکری دلوائی ہو تو پیسے لیے ہوں ان سے، اور کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کس طرح ہوا ہو۔ ناٹ ایون 1% جو ہے نا وہ آیا ہو سامنے کہ اس نے کہا ہو یار میں نے سلطان محمود کو پیسے دیے تھے اور جو ہے نا وہ میرے پیسے کھا گئے ہیں، یا مجھے ایک بیٹے کو نوکری دلوائی تھی یا مجھے دلوائی تھی اور مجھ سے پیسے لیے تھے، بالکل بھی نہیں۔ تو یہ ان کی شخصیت اور کشمیر کے حوالے سے جس طرح بھی انہوں نے کوششیں کی ہوں، پوری زندگی انہوں نے آواز بلند کی ہے، کوئی مانے نہ مانو اس کی اپنی مرضی ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے جی وہ شراب پیتے ہیں لوگ، دوستوں کے ساتھ مل کر پیتے ہیں، یو کے میں بھی آتے ہیں، اسی طرح کا نہیں، لیکن جب آپ آزادی کشمیر کی بات کی جائے گی تو ان کا جو بیرسٹر سلطان محمود ہے نا، اس کو ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے ہمیشہ ایک کینڈیڈ اپنے طور پر، یعنی کہ کشمیر کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو فی البدی وہ بات کر دیتے ہیں، کینڈیڈ بات کرتے ہیں، اور وہ بھرپور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور وہ خواہش رکھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے آزاد ہوگا، ایک علاقے پاکستان کے ساتھ ہو، یا کشمیر جو ہے وہ ایک آزاد ملک ہوگا، لیکن وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور بڑے دبنگ طریقے سے کرتے ہیں۔ اب ایسے بندے کا جو اتنا سینئر لیڈر ہو کہ اس وقت میرا خیال ہے جو عمران خان ہے اس کو الف بے بھی نہ آتی ہوگی، سیاست کی نہیں آتی ہوگی، وہ جو سلطان محمود ہے اس وقت وہ ایک لیڈر تھا اور ہمیشہ اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک مقبول لیڈر ہے آزاد کشمیر میں۔ مجھے بہت ہی برا لگا اس طرح ان کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر
और इमरान खान जो है ना वो गैंगस्टर की तरह, गुंडे की तरह वहां बैठे हुए। बहुत ही बुरा लगा। इमरान खान को पता नहीं है, ऐसे इंटरव्यू उस वक्त लिए जाते हैं लोगों के जब आपने किसी को जॉब देनी हो। इंटरव्यू उस वक्त लिए जाते हैं, एम्प्लॉयर इंटरव्यू लेता है कि जब उनको लोगों का पता नहीं होता, यानी कि आप जानते नहीं हो। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे बिजनेस में कोई काम करे तो मैं इंटरव्यू उस वक्त लेता हूं लोगों के, मैं उनको जानता नहीं होता। लेकिन अगर कोई मेरे रिश्तेदार को मैंने जॉब अपने किसी रिश्तेदार को मैंने जॉब ऑफर करनी हो तो मैं उसका बैठाकर इंटरव्यू करता हूं? नहीं, क्योंकि मुझे पता हो उसकी खूबियों का, उसकी खामियों का। यानी कि जो वो पीटीआई के सदर हैं सुल्तान महमूद चौधरी और जो इमरान खान है उनका भी इंटरव्यू ले रहा है। मेरा ख्याल है सिर्फ थोड़ी सी ना अपनी अहमियत को वो सोच रहे थे कि कम हो जाएगी अगर मैं कहूँगा, जब बाहर आए सुल्तान महमूद चौधरी कि मैं कहूँगा मेरा भी इंटरव्यू लिया है, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मैंने तो सिर्फ उनको मुबारकबाद दी है। हालांकि उनका भी इंटरव्यू है, जिस तरह टेंस वो बैठे हुए, बहुत ही बुरा में लगा। और मेरा ख्याल है जब हम लोग कहते हैं ना, आपको पता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में कहा यह जा रहा है सारे रिग्ड जो है इलेक्शन हुआ है, यानी कि ये जो इलेक्शन है साफ शफाफ इलेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हम जो कह रहे हैं कि हमारा ये आज़ाद कश्मीर है, मतलब ये क्या नाम कहीं आज़ाद कश्मीर है। आज़ाद कश्मीर आप कौन होते हैं चूज करने वाले, लोगों को बताने वाले कि कौन जो है ना वजीर आज़म बनेगा? जिसने मेजॉरिटी ली है वो वजीर आज़म बनेगा। जैसे पाकिस्तान में चेयरमैन था इमरान खान, तो जब पार्टी उनकी जीती है तो इमरान खान बना है। मसाले अगर पार्टी जीत जाती और शाह महमूद कुरैशी या असद उमर जो है सामने आ जाते, वो कहते नहीं पार्टी तो जीत गई है लेकिन आप खान साहब आप नहीं बनेंगे वजीर आज़म, हम में से कोई बनेगा। तो फिर मुझे बताएं क्या होता फिर? कितनी मुझे मेरा ख्याल इससे इंसल्ट और बेइज्जती किसी कश्मीरी लीडर की हो ही नहीं सकती कि उन कश्मीरी लीडरों को बिठाकर उनके साथ इंटरव्यू लिया जा रहा है। ये फिर कहा भी जा रहा है कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है कि वहां कोई बाहर आकर उनकी गवर्नमेंट का कोई बंदा को बाहर आकर निकले कि इंटरव्यू नहीं हो रहा, जी इनसे मुलाकात की जा रही है, गपशप लगाई जा रही है। लेकिन बार बार सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि, और जो न्यूज मीडिया उस पर भी आ रहा है, टीवी चैनल पे भी, कि उन लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। वो सारे लोग नए, मैं ठीक सोचता हूँ कि ख्वाजा फारूक नए हैं, अजहर सादक नए हैं, तनवीर अलियास जितना मर्जी अमीर हो, बैरिस्टर सुल्तान महमूद के सामने वो बिल्कुल खोता है, उसको किसी चीज का पता नहीं। अमीर होना कोई चीज नहीं होती। लेकिन मेरा ख्याल है ये इन लोग जो कुछ इमरान खान ने किया बहुत ही गलत कदम उठाया है। उन चारों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबले खड़ा कर दिया है। मतलब ठीक है बैरिस्टर साहब कह रहे हैं बाहर आकर कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जिसको भी बनाएंगे हम उनकी इज्जत करेंगे, उसको कबूल करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है ये इस तरह होता नहीं है। अब चार बंदों का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, चूज को ये करेंगे तो मेरा ख्याल है कोई जाती रंजिश जो है बन जाएगी, लोगों की पर्सनैलिटी क्लैश बनने का हो जाएगा और वो कभी भी एक दूसरे को नहीं मानेंगे। मुझे नहीं पता कि इमरान खान को किसी ने समझाया है कि आज़ाद कश्मीर है तो पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं है ना वो, यानी कि ऑक्युपाइड उसको कहते हैं, ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां भी ऑक्युपाइड कश्मीर, यहां भी ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि दो कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अगर आप हिस्सा बनाते हैं तो अगर आप कहते हैं ना कि हमारा हिस्सा है वो कब्जा कर लेते हैं, एक्चुअली आपने कब्जा किया हुआ है वैसे ही। लेकिन अगर आप दुनिया को बताते हैं कि हमने ये हमारी हो गया, जैसे आप कहते हैं सूबा बनाएंगे, फिर आप दूसरा जो कश्मीर है उसके बारे में आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि पाकिस्तान 1947 में बना था तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं था। ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान आजाद जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की शहर है क्योंकि कायदे आज़म ने कहा था, तो कायदे आज़म ने यह कहा था तो फिर पाकिस्तान बना लिया कश्मीर के बगैर, यानी कि ये कह करके शहर के बगैर को बंदा जी सकता है। तो शहर आ गया है तो उसके बाद कश्मीर वो मुल्क भी बना दिया, इंतजार नहीं किया, कहा नहीं कि हम वो कश्मीर के बगैर नहीं मुल्क बनाते, नहीं ना किया इस तरह, क्योंकि कायदे आज़म ने कह दिया था, इसलिए हम पूरी जिंदगी रोते पीटते रहेंगे कि ये शहर है पाकिस्तान की। तो ये साबित करना बहुत जरूरी है कि ये आज़ाद कश्मीर जो एक्चुअल आज़ाद कश्मीर है, जिन लोगों को वोट मिले हैं वो बन जाएंगे। ठीक है जी आपकी पार्टी जीती है, लेकिन गुंडा राज तो नहीं है ना यहाँ पर, मतलब ये कि पार्टी आपने की जीती है, पहले तो आपकी वो पार्टी आज़ाद कश्मीर में होनी नहीं चाहिए, पाकिस्तानी जो पार्टी है ना वो आज़ाद कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब हो गई है तो उनको खुली इजाजत दीजिए कि वो अपने फैसले खुद करें। वो उनको पता, आज़ाद कश्मीर के लोगों को जिन्होंने वोट दिया उनको पता है कि किस को आज़ाद वज़ीर आज़म बनाना था। बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ।
میرا خیال ہے عمران خان کو چاہیے کہ تھوڑا سا بندے کے پتر بن جائے. یہ اقتدار جو ہے نا آتے جاتے رہتے ہیں, سچی بات ہے. عمران خان 2-3 سال یہ گزار جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ 5-4 سال اگلے بھی گزار لے, ٹھیک ہے جی, اگلی بھی اس کی گورنمنٹ آ جائے, اس کے بعد ہی ول بی تھنگ آف دی پاسٹ. تو پھر کیا کرے گا؟ ایسا نہ کیجیے. کشمیری جو لیڈر ہیں ان کی اتنی بےزتی بھی نہ کیجیے, اور یار اتنا بھی بےزت نہ ان کو کرو. اپنے سامنے بٹھا کر انٹرویو لے رہے ہو جیسے بچوں کا لیا جاتا ہے کوئی. وہ بچے ہیں, ان کی اتنی چیزوں کا ان کو پتا ہوگا جو آپ کے دماغ سے کتنی بھی نہ وہ چیزیں گزری ہوں گی. بہت دکھ ہوا یار.